வெல்கம் டு பெபிள்ஸ். இன்றைக்கி யூனிட் 2 நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸில் 2 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். கவனமாக வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் 2 மார்க்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நம்பர் சீக்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, செகண்ட் யூனிட்டோட 2 மார்க்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் 2.1ல் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இப்போ பார்க்கலாம். Find all positive integers when divided by 3 leaves remainder 2. Find all positive integers. ஸோ என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கு? டிவைடட் பை 3 leaves remainder 2. ஸோ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் பாருங்கள். ஸோ ஏ கான்குரியன்ஸ், இப்படி சிம்பிள் போட்டால் என்ன அர்த்தம் தெரியும் உங்களுக்கு? கான்குரியன்ஸ் டூ இந்த டிவைடட் பை 3 இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் என்னென்னு எடுத்துக்குவோம்? த மோட் 3, right? So this can be written as the a minus 2 is equal to this 3k. a minus 2 3k அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this is multiplied by 3 or divided by 3 டேபிளில் வரும் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால் கேங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டை சேர்த்து எழுதியிருக்கோம், சரிங்களா? ஸோ a is equal to 3k plus 2, ரைட்? இப்போ நம்ம கேக்கு ஒரு நம்பராக சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். when k is equal to 0 அப்படின்னா a is equal to what? 3 into 0 plus 2 is equal to 0 plus 2 equal to 2. When k equal to next 1, k is equal to 1. So a is equal to 3 into 1 plus 2. இல்லையா? 3 ones are 3 plus 2. 3 plus 2, 5. When k is equal to 2, the a is equal to 3 into 2 plus 2. 3 2s are 6 plus 2. 6 plus 2, 8. Then when k is equal to 3, when k is equal to 3, so therefore a is equal to 3 into 3 plus 2. The a is equal to 9 plus 2, 11, like etc. இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். நம்ம k ஓட வேல்யூ 1 2 3 etc. சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நமக்கு a ஓட வேல்யூஸ் கிடைச்சதே இருக்கும். ஓகே, therefore the positive integers இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க. 2, 5, 8, 11, etc. when நமக்கு எப்போ இந்த வேல்யூஸ்லாம் கிடைக்குது? when we are substituting k equal to 0, 1, 2, 3 etc. ஸோ அதையும் நம்ம எழுதிடணும் ஆன்சர் கூட, ரைட்? புரியுதுங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். See the next problem, second one. A man has 532 flower pots. A man has 532 flower pots. He wants to arrange them in rows such that each row contains 21 flower pots. Each row contains 21 flower pots. Find the number of completed rows. What is the question here? Find the number of completed rows and how many flower pots are left over. Okay, கவனிங்க, right? So totally how many pots? 532. So a man has 532 flower pots. So now I am going to splitting that 532 is equal to, so what is given? He wants to arrange them in rows such that each row contains 21 flower. So I am going to write this as 21q plus r. 21q plus r. This is the formation, you know very well, right? So now we are going to find out that quotient and remainder, right? As usual, division problem. So the 532 21. Okay, so here 2 21 42. 2, this is 1, right? Here 1. Then 5 21. 1 5s are 5. Here 5 2s are 10. So this is 105 will come. Am I right? So this is 12, 7. The remainder is 7. So this is Q, this is R. So this is the answer now. What is the first question? Find the number of completed rows.
the number of completed rows, the number of completed rows is equal to 25. Then the number of flower pots left to hour, the number of flower pots are left to hour is equal to 7. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next problem. Question number 9. A positive integer when divided by 88 gives the remainder 61. What will be the remainder when the same number is divided by 11? என்ன கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரியும்? ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் எடுத்து which is divided by 88 gives the remainder 61. What will be the remainder? என்ன ரிமைண்டருக்கு வந்து when the same number is divided by 11 அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நமக்கு ஃபார்மேஷன் தெரியும். What is the formation? A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R. ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு? The A is equal to the 88Q plus the 61. இப்போ பாருங்கள், என்ன நம்பர்னு கொடுக்கல, அதை நம்ம அப்படியே ஏனே வச்சுக்கலாம். நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன ரிமைண்டர், சரியா? வாட் வில் பி த ரிமைண்டர், தட் இஸ் த கொஷின். இப்போ இந்த 88 11 டேபிளில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுகிறேன் பாருங்கள். 11 into 8Q, ரைட், ப்ளஸ் இதை பாருங்கள். ஸோ அதே 11 டேபிளில் வர மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். 55 ப்ளஸ் 6 எழுதலாமா? 61 55 ப்ளஸ் 6ன்னு எழுதலாமா? இப்போ பாருங்கள், இதுலேயும் 11 இருக்குது, இதுலேயும் 11 டேபிள் இருக்குது இல்லையா? ஒரு 11 காமனாக வெளியே எடுத்துறேன். ஸோ இந்த 8Q ப்ளஸ் 55 11 வந்து காமனாக வெளியே போயிடுச்சுன்னா 5 11s are 55 இல்லையா? ஸோ ஹியர் 5, சரியா? ப்ளஸ் 6 செப்பரேட் எழுதிருக்கேன். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் த ரிமைண்டர். am I right? Compare that format. A equal to BQ plus R. Now this is B, the overall Q plus R. So this is the remainder. Therefore remainder is equal to 6. புரியுதுங்களா? இந்த மாடலில் 2 மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். See the next problem. Example 2.2. Find the quotient and remainder when A is divided by B. A is divided by B. In the following case, A is equal to minus 12, B is equal to 5. Second one, A equal to 17, B equal to minus 3. And third one, A equal to minus 19, B is equal to minus 4. கவனிங்க. ஸோ நம்ம ஃபார்மேஷன் தெரியும். பை டிவிஷன் யூக்ளிடியஸ் லெம்மா, ரைட்? யூக்ளிட் டிவிஷன் லெம்மா படிச்சிருக்கேன் இல்லையா? A is equal to BQ plus R. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எடுத்துங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், A equal to minus 12, B is equal to 5. A is equal to minus 12, B equal to 5. அங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு? when A is divided by B. A is divided by B அப்படின்னா ஏங்கிற நம்பர், சரியா? இங்கே எடுத்துக்கணும். 12 is equal to, இப்போ எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம்? இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். கவனிங்க, minus 12 அது வந்து டிவைசர் என்னவாக இருக்கணும்? B. B என்ன கொடுத்துருக்கு? 5. இங்கே இப்போது 5 into அப்படி தான் பிரிக்கணும். 5 into, ரைட்? இப்போ பாருங்கள், 5 into minus 3 போடலாமா? 5 3s are 15, minus 15. minus 15 கூட எதை ஆட் பண்ணால் minus 12 வரும்? plus 3. ஓகேங்களா? ஸோ here the quotient is equal to minus 3, the remainder is equal to plus 3. See the second problem. இதே மாடல் தான். A equal to 17, B equal to minus 3. ஸோ இங்கே A வேல்யூ என்ன? 17. ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ண இல்லையா? ஸோ B என்ன கொடுத்துருக்கு? B is equal to minus 3. அதை முதல்ல எழுதிக்கணும். minus 3 into, இப்போ என்ன செய்யலாம்? இங்கே minus 5 ப்ராடக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? minus into minus ப்ளஸ் ஆகிடும். 3 5s are 15. we need 17. அப்போது கூட என்ன செய்யணும்? 2 ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகிடும்? 17 ஆகிடும். ஸோ ஹியர் the quotient is equal to minus 5. The remainder is equal to 2. See the third problem now. A is equal to minus 19, B is equal to minus 4. So A minus 19 is equal to
So what is B here? Minus 4 into 5. So 4 5s are 20. Here minus 20. So minus 20 plus 1 minus 19. So here the quotient is equal to 5. The remainder is equal to 1. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next problem in exercise 2.2. For what values of natural number n 4 power n can end with the digit 6 அப்படிங்கிறது question. பாருங்க, this is very simple. இப்போ 4 power n எடுத்துக்கிறோம். 4 power n is equal to the 4 can be written as 2 cross 2 power n. So this can be written as 2 power n, the 2 power n, right? So 2 is the factor of 4 power n. Yeah, I mean 2 power n is the factor. 2 power 1 not 2, 2 power 2 like that. Okay, 2 is the factor of 4 power n. It is to be end with 6. Okay, we can write the n should be the even. N should be the even, right? So the even powers of n 4 comma n, it is end to be with digit 6. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next problem. If the m comma n are natural numbers, for what values of m does 2 power n into 5 power m ends in 5? So 5ல முடிவடையுமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. இப்போ பாருங்கள், கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை x equal to எழுதிங்க. x equal to 2 power n into 5 power m. 2 power n into 5 power m. வேறு என்ன கொடுத்துருக்கு? m comma n are natural numbers. n comma n are natural numbers. Okay, so here 2 power n into 5 power m, right? So which means if 2 power n is a even, 2 power n is even number, but 2 power n into 5 power n will not end with 5. Okay, so because 2 power n is a even number, so அப்போ 5ல தான் முடியும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? So therefore the answer, no values of m, no values of m will make x true. x வந்து கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது எந்த m வேல்யூக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த 3 லைன்ஸ் எதுனா போதும். திஸ் இஸ் 2 mark கொஷின். இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். இது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், கொஸ்டின் நம்பர் 4 in exercise 2.2. If 13,824 is equal to 2 power a into 3 power p, right? கவனிங்க, this is very simple division. 13824 is equal to 2 power a into 3 power b, right? இப்போ இதை நம்ம லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் போடணும். பாருங்கள், so this is 2 tables. 6 2s are 12, remaining 1. So 18, 9 2s are 18, right? 1 2s are 2, 2 2s are 4, again 2 table. 3 2s are 6, then 4 2s are 8, remaining 1, 11. 5 2s are 10, remaining 1. 6 2s are 12, the 2. 1 2s are 2, 7 2s are 14. Here 2 2s are 4, the remaining 1. 16 8 2s are 16, 2. 8 2s are 16, remaining 1. 6 2s are 12, 4 2s are 8, 2. 4 2s are 8, 3 2s are 6, 2 2s are 4, again 2 table. 2 2s are 4, 1 2s are 2, 6 2s are 12, 2. 1 2s are 2, then 0. 8 2s are 16, 2. 5 2s are 10, 4 2s are 8, again 2. This is 27 2s are 54, 3. This is 9 3s are 27, 3. 3s are 9, so 3 1. So you write now 1 3 8 2 4 is equal to how many 2s? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 power 9 into
how many 3s? 1, 2, 3. So this is 3 power 3. So you have to compare here. The equation 1 and கொடுத்துங்க, இது equation 2. Compare the equation 1 and 2. So what is that? The 2 power a into 3 power b is equal to 2 power 9 into 3 power 3. So base are equal now. So a is equal to what? 9. Then b is equal to what? 3. So this is the answer. A equal to 9, b equal to 3. இந்த மாடலில் 2 மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க. புரியுதுங்களா? இது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். கொஸ்டின் நம்பர் 6. Find the LCM and HCF of 408 and 170 by applying the fundamental theorem of arithmetic. Right? The solution 408. So as usual, division method 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 1 2s are 2, 0, 2 2s are 4, then 5 2s are 10, 1 2s are, this is 3, 17 3s are 51. So the 17 one time only possible, right? Then another one number 172, then 6 2s are 12, 5 2s are 10, 6 2s are 7 2 14, 8 2s are 16, remaining 1, 5 2s are 10, right? 5, 1 5s are 5, remaining 3, 7 5s are 35, the 17 1. So the 408 is equal to, what are the factor? The 2 into 2 into 2, the 3 into 17. 170 factor 2 into 5 into 17. இப்போ HCF கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு HCF கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் LCM கண்டுபிடிக்கணும். சரி, எதை வேணாலும் முதல்ல எழுதலாம், நோ ப்ராப்ளம். HCF அப்படிங்கிறது ரெண்டுத்திற்கும் காமனாக ரெண்டுத்துலேயும் வரணும். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் 2 அண்டு 17. So right, இப்போ 17 into 2, 34. Now LCM. The LCM is equal to, so overall all the factors எப்படி உங்களுக்கு தெரியும், இதில் மொத்தம் எத்தனை 2 இருக்குது, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு 2 எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் இங்கே 2 into 2 4 இதையும் எடுத்துக்கணும். Then 3 into this 5. அப்புறம் காமனாக ரெண்டு 17க்கும் சேர்த்து ஒரு 17 எடுத்துவோம் இல்லையா? திஸ் இஸ் த LCM மெத்தட். இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்மால் கிளாஸில் படிச்சிருக்கீங்க. நவ் 2 4s are 8, 8 3s are 24. So 24 into 5 into 17. 4 5s are 20, remaining 2. 2 5s are 10, 10 plus 2, 12. Right? And into 17. So 12 into 17. 2 7s are 14. Remaining 1, 1 7s are 7, 7 plus 1, 8, then 2, 1, 2 0 4, so 2 0 4 and this 0, so 2040 LCM. So HCF அப்படின்னா காமன் ஃபேக்டர் மட்டும் எடுத்து எழுதி மல்டிபிள் பண்ணுறோம். LCM அப்படின்னா காமன் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிட்டு அதர் தென் காமன் ஃபேக்டர், மற்ற காமன் ஃபேக்டர் இல்லாத மற்ற நம்பர்ஸ் என்ன செய்யணும், ப்ராடக்ட் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், the question number 1 in exercise 2.3. Find the least positive value of x such that the first one 71 congruence x the mod 8, 78 plus x congruence 3 mod 5, 89 is equal to x plus 3 mod 4, fourth one 96 congruence x by 7 mod 5, 5x congruence 4 mod 6. நல்லா கவனிங்க, திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட். 2 மார்க்ஸில் இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 எக்ஸசைஸில் வந்து இந்த மாடல் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அடுத்து 2.4லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்ட் மாதிரி, சாப்டர் மாதிரி 2.1, 2.2, 2.3 இந்த 3 எக்ஸசைஸில் மெயின் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மாடல். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், the first one 71 congruence x the mod 8. ஸோ இப்போ இதை எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள். the 71 minus x is equal to mod 8 அப்படி 8n, அதாவது மல்டிபிள் ஆஃப் 8 அந்த மாதிரி எழுதிடணும். சரிங்களா? ரைட். இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா the least positive value, எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ விச் மீன்ஸ்
இந்த எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் 8 டேபிளில் வர நம்பர்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணோம். இப்போ பாருங்கள், எக்ஸுக்கு நான் வந்து ஒவ்வொரு நம்பராக செக் பண்ணுறோம் சரிங்களா. இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து 7 கொடுத்து பாருங்கள். 71 7 செப்பரேட் பண்ணால் எவ்வளோ? 64. அப்போது மல்டிபிள் ஆஃப் 8 வந்துடுது. 8 8s are 64. ஸோ இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, the least positive integer x is equal to 7. ஓகே, இப்படி எழுதிட்டா போதும். the reason the 71 minus, இப்போ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ரீசன் ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்குங்க. 7 is equal to what? 71 minus 7 what? 64 இல்லையா? which is the multiple of 8. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக 7 போடும்போது தான் நமக்கு 64 வருது, which is the 8n இல்லையா? ஸோ this is the answer. This is the least positive number. x is equal to 7. புரியுதுங்களா? இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். the 78 plus x congruence 3 into the mod 5. So 78 plus x minus 3 is equal to, this is what? 5n. இப்போ மல்டிபிள் ஆஃப் 5 அப்படி கொண்டு வரோம். இப்போ இது 78 minus 3 எவ்வளோ? 75 இல்லையா? plus x is equal to 5n. x is equal to 5n. ரைட். இப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு ஒரு 5ன்னு கொடுங்க. எக்ஸுக்கு 5 கொடுத்தா என்ன ஆகும்? 75. இப்போ 75 அப்படின்னா பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ். இப்போ 0 போட்டாவே 75 5 டேபிள் வரும். நமக்கு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் அப்படின்னா 0 எடுத்துக்க வேண்டாம், அதுக்கு அடுத்த நம்பர் போகலாம் சரிங்களா. ரைட். இப்போ 75 கூட 5ன்னு ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் 5ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? 5ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 16 75 ப்ளஸ் 5 வாட் இஸ் தட்? 80 வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் 5 அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா. ஸோ since the reason the 75 plus 5 is equal to 80, which is the multiple of 5. Okay, 16 in 5s are 80 அப்படின்னு வந்துரும் இல்லையா. Therefore your answer x is equal to 5. See the third question. 89 is equal to the x plus 3, the mod 4. So the 89, this is minus x minus 3 is equal to 4n. Here 89 minus 3, 86 minus x is equal to, this is 4n. So now x is equal to 2 ன்னு போடுறேன். x is equal to 2, the least positive integer 2, because the 86 minus 2 எவ்வளோ? the 84 இல்லையா. So which is multiplied by 4, right? So this is the answer. இப்போ அடுத்து fourth point பார்க்கலாம். So now fourth point பாருங்கள். the fourth one, 96 the congruence x by 7 mod 5. The 96 minus the x by 7 is equal to, this is 5n. இப்போ நான் என்ன எழுதுறேன் பாருங்கள். x is equal to 7 எடுத்துக்கலாமா? இப்போ எக்ஸுக்கு 7 போட்டால் என்ன ஆகும்? 7 by 7 கேன்சல் ஆகி 1. 96 minus 1 95. 95 definitely multiple of 5. Am I right? 5 டேபிளில் வரும். ஸோ ரைட் த ரீசன். 96 minus எக்ஸுக்கு 7 போட்டால் என்ன ஆகும்? 7 by 7 is equal to 96 minus 1 is equal to 95. So which is multiple of 5, right? Then the fifth question, the 5x, the congruence 4 into mod 6. So 5x minus 4 is equal to 6n. இப்போ பாருங்க, x is equal to 2 போடலாமா? 5 2s are 10. 10 minus 4 6. 6 is a multiple of 6, right? So the reason 5 into 2 minus 4 equal to what? 5 2s are 10. 10 minus 4 is equal to 6, which is
multiple of 6. புரியுதுங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். See the next problem. Example 2.13. Find the least positive value of x such that 67 plus x is equal to, congruence 1 mod 4. Point 2, 98 congruence x plus 4 mod 5. So this is very important method. Exerciseல இந்த மாதிரி சம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதே மாடலில் தான் போட போகிறோம். Point 1, 67 plus x, the congruence 1 mod 4. ஸோ இது எப்படி எழுதுவோம்? 67 plus x, right, minus 1 is equal to 4n, right? 67 minus 1 what? 66 plus x is equal to 4n, right? Now multiple of 4 வரணும் இல்லையா? அப்போ xக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்கலாம்? The x is equal to 2, right? So x is equal to 2. Where reason 66 plus 2 is equal to what? 68, which is multiple of 4. சரிங்களா? 1 4s are 4, remaining 2, 28, 7 4s are 28. So which is divisible by or multiple of 4. So x ஓட வேல்யூ என்ன? 2. புரியுதுங்களா? So this is the answer. Answer எழுதிட்டு கீழே ப்ராக்கெட்டில் ரீசன் எழுதணும். சரிங்களா? ரைட். The second one, the 98, the congruence, the x plus 4 mod 5. Mod 5. So 98 minus x minus 4 is equal to the 5n. 98 minus x, இது அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் இல்லையா? This is multiple of 5n. 98 minus 4, 94 minus x is equal to, what is that? 5n. So இப்போ x ஓட வேல்யூ எழுதுறோம். சரிங்களா? So 98 minus 4, 94 போட்டாச்சு இல்லையா? So x is equal to what here? xக்கு என்ன நம்பர் கொடுத்தா மல்டிபிள் ஆஃப் 5n வரும். ஸோ என்ன சரி, இந்த 4 சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் இல்லையா? 90 வந்துடும். x is equal to 4. Okay, so because of the reason 94 minus 4 is equal to what? 90. Surely which is multiple of 5. Which is multiple of 5. புரியுதுங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். See the next problem. Question number 3. Solve 5x congruence 4 mod 6. இப்போ பாருங்க, சால்வ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. முன்னாடி வந்து ஃபைண்ட் த லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்னு பார்த்தேன் இல்லையா? அதே மெத்தடு தான். அங்கே எக்ஸுக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் நிறுத்திடுவோம். இங்கே எதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். பாருங்கள், த 5x congruence 4 mod 6. ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் 5x minus 4 is equal to 6n. இப்போ இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ், ரைட்? இப்போ பாருங்கள், எக்ஸுக்கு வந்து 2 கொடுத்தா என்ன ஆகும்? 1 கொடுத்தா 5 minus 4 என்ன ஆகும்? 1, ரைட்? அது மல்டிபிள் ஆஃப் 6 வராது. 2 கொடுத்தோம்னா 5 2s are 10. 10 minus 4 6 இல்லையா? சப்போஸ் என்ன செய்கிறேன்? the x is equal to 2, 2, ரைட்? இப்போ 5 2s are 10. 10 minus 4 6. ஸோ x equal to கொடுத்தோம் அப்படின்னா the 5 into 2 minus 4 is equal to, what is that? 5 2s are 10 minus 4 is equal to 6. So which is multiple of 6. Since there is an அப்படி போட்டுங்க, ரைட்? இது ஒரு நம்பர். லீஸ்ட் பாசிபிலிட்டிஸில் ஒன்னோட நிறுத்திடுவோம். இங்கே அப்படி இல்லை. அதுக்கு அடுத்து வேறு நம்பர் என்ன கொடுத்து பார்க்கலாம். 3 கொடுத்தா என்ன ஆகும்? 5 3s are 15. 15 minus 4, what is that? 11. அது மல்டிபிள் வராது. தென் 4 கொடுத்தா 5 4s are 20, ரைட்? 20 minus 4 16 வராது, ரைட்? அடுத்து 5 கொடுத்தாச்சுன்னா 5 5s are 25 minus 4 21. 6 5 6 are 30. 30 minus 4 26. 7 5 7s are 35. 30 minus 35 minus 4 31 வந்துடும். அடுத்து 7 கொடுத்தாச்சு 8. 5 8s are 40. 40 minus 4 36. 36 வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் 6 இல்லையா? அப்போது x is equal to அடுத்து என்ன கொடுக்கலாம்? 8. x is equal to 8.
அப்போ 5 8s are 40. 40 minus 4, 36. Here, right, since the reason 5 into 8 minus 4 is equal to 40 minus 4 is equal to 36, which is multiple of 6. Right? அடுத்த நம்பர் 7 கொடுக்கலாமா? 7 5s 8 கொடுத்தாச்சு. அடுத்து 9 9 5s are 45. ஸோ 45 minus 4 41. இது ஷூட் ஆகாது இல்லையா? அடுத்து 10 10 கொடுத்தாச்சுன்னா 50 minus 4 46 தான் வரும். 11 கொடுத்தாச்சுன்னா 55 minus 4 என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் 51 வரும். அது வந்து தட் இஸ் நாட் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் 6. அடுத்து 12 கொடுத்து பாருங்கள். 12 into 5 minus 4 60 minus 4, this is 56. ஸோ இது வந்து 6 டேபிளில் வராது இல்லையா? அடுத்து 13 கொடுத்து பாருங்கள். 13 into 5 65 minus 4 61. 14 கொடுத்து பாருங்கள். 14 into 5 minus 4, this is 4 5s are 20, remaining 2, 1 5s are 5 plus 2 7 minus 4, what is that? 66. இது 11 times வரும் இல்லையா? 11 6 are 66, right? So the next number x is equal to 14. So அப்போ என்ன ஆகும்? 14 the 5 into 14 minus 4 is equal to 70 minus 4 is equal to 66, which is multiple of 6. புரியுதுங்களா? Therefore the answer x is equal to 2 8 14 etc. 3 நம்பர்ஸ் மட்டும் இல்லை, இதுக்கப்புறம் அடுத்து 4th ஒன்று வரலாம், 5th ஒன்று வரலாம், இப்படி போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு 3 எலமெண்ட்ஸாவது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். சரிங்களா? இப்போது அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். See the next problem. 4th question. Solve 3x minus 2, the congruent 0 mod 11. Right? The solution, right? 3x minus 2, the congruent 0, the mod 11. ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் போட்டேன் இல்லையா? அதே மாடல் தான். இப்போ என்ன செய்வோம்? அந்த நம்பரை கொண்டு வரும். 0 கொண்டு வந்தாலும் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் த வேல்யூ. ஸோ அதனால் 0 கொண்டு வந்து எழுதணும் அவசியம் இல்லை. இஸ் ஈக்குவல் டு த 11l, ரைட்? மல்டிபிள் ஆஃப் 11. இப்போ பாருங்கள், எக்ஸுக்கு ஒவ்வொரு நம்பராக செக் பண்ணுறோம். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது 8 போடுறோம். சரிங்களா? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 8 போட்டால் என்ன ஆகும்? 3 into 8 minus 2 is equal to 3 8s are 24 minus 22. Minus 2 is equal to 22. இப்போ இது வந்து என்னது? which is multiple of 11. 11, right? ஸோ இப்போ நம்ம பிளான் பண்ணி நம்பர் எக்ஸ் எழுதணும். சரியா? இப்போ 22 வரா மாதிரி பிளான் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். அடுத்து பாருங்கள், இப்போது 19 போட்டு பாருங்கள். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 19. நம்ம ரஃபாக செக் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ 19 போடும்போது 3 into 19 minus 2 is equal to 3 19 what? 57 minus 2 is equal to 55 இல்லையா? ஸோ which is multiple of 11, right? இப்போ அதே மாதிரி x is equal to 30 போட்டு பாருங்கள். ஸோ 3 into 30 minus 2 is equal to what? 90 minus 2 is equal to 88. So which is multiple of 11, right? ஸோ இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ரைட்? நம்ம ஒவ்வொரு நம்பராக செக் பண்ணி தான் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ரைட்? இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 8 வருது, 19 13 லைக் எக்ஸட்ரா. புரியுதுங்களா? இப்போது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். இது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் 2.14. சால்வ் 8x the congruence 1 mod 11, right? So the solution, இப்போ பாருங்க, 8x congruence 1 the mod 11. என்ன ஆகும்? 8x minus 1 is equal to 11n. ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு என்ன போடலாம்? x is equal to 7 போடலாம் இல்லையா? 7 போட்டாச்சுன்னா என்ன ஆகும்? 8 into 7 minus 1 is equal to 56 minus 1 is equal to 55. So which is multiple of 11, which is multiple of 11. அப்புறம் அடுத்து பாருங்கள், x is equal to 18 போடுங்க.
So 8 into 18 minus 1 is equal to 144 minus 1, 143. So which is multiple of 11. இது வந்து 13 times வரும் சரிங்களா 11 into 13 143 right. So therefore x is equal to 7 comma 18 comma etc. This is the answer. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next problem. Question number 8 in exercise 2.3. Prove that 2 power n plus 6 into 9 power n is always divisible by 7. Is always divisible by 7 for any positive integer n. சரியா n-க்கு எந்த வேல்யூக்கு divisible by 7 எப்பவுமே வரும் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கிற ஸ்டேட்மென்ட் 2 power n plus 6 into 9 power n இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்றேன் when the n is equal to 1 n சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணேன் அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க which is 2 power 1 plus 6 into 9 power 1 so 2 power 1 2 plus இப்போ மல்டிபிள் உள்ளத பிராக்கெட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா 6 into 9 so 2 plus this is 54 so 56 so surely 56 is divisible by 7 7 8s are 56 இல்லையா 8 times வரும் so therefore which is therefore 56 is divisible by 7 okay so this is the answer புரியுதுங்களா இப்போ next problem பார்க்கலாம் see the next problem question number 9 find the remainder when 2 power 81 is divided by 17 this is very important சரிங்களா divided by 17 when 2 power 81 is divided by 17 find the remainder பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்கு 2 power 81 is divided by இப்போ 2 power 81 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்றேன் பாருங்க 2 power 81 நம்ம எப்படி எழுதலாம் 2 power 80 into 2 power 1 இல்லையா பேஸ் ஈக்குவல் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 2 power 81 வரும் ரைட் இப்போ நான் என்ன செய்றேன் 2 power 80 இருக்கு இல்லையா இந்த 2 power 80 ஐ ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன் 2 power 8 is equal to the 2 power 4 power 20 அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா 2 power 4 20 அப்போ என்ன ஆகுது this is 2 power 80 ஸோ இதை ஈக்குவேஷன் 1 ன்னு வச்சுடுங்க ஸோ இன்னொரு விஷயம் கொடுத்துருக்கு this is must 2 power 81 is divided by 17 அப்படின்னு எக்ஸாக்டாக நம்பர் கொடுத்துருக்கு இப்போ நான் பாருங்கள் இந்த 2 power 4 எப்படி பண்ணுறேன் பாருங்கள் 2 power 4 is equal to 16 எழுதலாம் இல்லையா which is congruence minus 1 the mod 17 am I right because it is divided by 17 கொடுத்துருக்கு அப்போ mod 17 நம்ம கொண்டு வரணும் இல்லையா ஸோ 2 power 4 16 எழுதலாம் ஸோ mod 17 இங்கே வரணும் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் இங்கே கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணும்போது இது 17 இருக்கணும் அப்போ தான் இங்கே mod 17 நம்ம எழுத முடியும் இங்கே 17 டேபிள் வரணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் the 16 the congruence minus 1 ப்ராக்கெட்டில் mod 17 எழுதுறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ what does this mean the 2 power 4 equal to 16 is equal to minus 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் substitute the 2 power 4 is equal to minus 1 in the equation 1 போடலாம் இல்லையா because mod 17 போட்டிருக்கோம் அதனால் எடுத்துக்கலாம் சரி நான் கொஷனிலே கொடுத்துருக்காங்க divided by 17 otherwise 2 power 4 equal to minus நம்மளால் எழுத முடியாது அவங்க கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷனுக்கு நாம் இங்கே எடுத்துக்கலாம் is equal to minus 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன ஆகும் இந்த 2 power 8 is equal to 2 power 4 என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் the minus 1 power 20 right அப்போ 2 power 8 is equal to minus 1 power 20 plus 1 இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் 2 therefore 2 power 81 is equal to 2 power 80 into 2 power 1 எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ 2 power 8 வேல்யூ என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் 1 into 2 power 1 2 1 2s are 2 this is the remainder therefore the remainder is equal to 2 answer புரியுதுங்களா இப்போ next problem பார்க்கலாம் see the next problem in exercise 2.4 first problem பாருங்க find the next 3 terms of the following sequence
சரிங்களா? ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ்லேருந்து நிறைய 2 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும். கிட்டத்தட்ட எல்லாமே 2 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? 5 மார்க்ஸ் ரேர். அதனால் இந்த எக்ஸசைஸ் நல்லா தரவு பண்ணிங்கன்னா 2 மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. சரிங்களா? பாருங்கள், ஃபைண்ட் த நெக்ஸ்ட் 3 டேர்ம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், 8, 24, 72. இப்போது இந்த சீக்வன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி போகுது அப்படிங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். பாருங்கள், 8 3s are 24 இல்லையா? 24 into 3 72. ஆக 3 மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகுது. சரிங்களா? இப்போ அடுத்த நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண என்ன செய்யணும்? 72 into 3 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 2 3s are 6, 7 3s are 21. இப்போது 2 1 6 into 3, 6 3s are 18, ரிமைனிங் 1, 1 3s are 3, 3 plus 1 4, 2 3s are 6. Then 6 4 8 into 3, 8 3s are 24, remaining 2, 4 3s are 12, 12 plus 2 4, remaining 1, 6 3s are 18, 18 plus 1 19. So the next 3 terms, 216, 648, 1944. ரைட்? இப்போ அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் 5, 1, -3 x. இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி போகுது பாருங்கள். 5 அடுத்து 1 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 4 சப்ராக்ட் ஆகிருக்கு. அடுத்து -3, 1 - 4 தான் -3. அப்போ 4 4ஆக சப்ராக்ட் பண்ணிட்டே போகணும். சரிங்களா? இப்போ அடுத்த நம்பர் பாருங்கள், -3 -4 is equal to -7, -7 -4 equal to -11, -11 -4 is equal to -15. Right? Therefore here next 3 terms, -7, -11, -15. இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், 1/4, 2/9, 3/16, etc. இங்கே பாருங்கள், 1/4 அடுத்த நம்பர் 2/9. இப்போ ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இல்லையா? இதை அப்படியே ஹோல் நம்பராக மட்டும், சிங்கிள் நம்பராக மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் தனியாக பிரித்து கூட பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நியூமரேட்டர் பாருங்கள், 1 2 3 அப்படியே லைனாக போயிட்டுருக்கு. சரியா? அப்போ நியூமரேட்டரில் வந்து அடுத்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 4 5 6 அப்படி வரும். டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், 4 9 6 ஸ்கொயர் நம்பராக இருக்குது. 2 ஸ்கொயர் 4, 3 ஸ்கொயர் 9, 4 ஸ்கொயர் 16. அப்போ டினாமினேட்டரில் அடுத்த நம்பர் என்ன? The denominator is equal to 5 ஸ்கொயர் 25, 6 ஸ்கொயர் 36, 7 ஸ்கொயர் 49 இல்லையா? இப்போ ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுங்க. Therefore next 3 terms. So the 4/25, 5/36, then 6/45. புரியுதுங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். See the next problem. The question number 2 in exercise 2.4. Find the first 4 terms of the sequences whose nth terms are given by point 1. The an is equal to n cube minus 2. Second point, an is equal to -1 power n plus 1 into n into n plus 1. Third point, an is equal to 2n square minus 6. So this is very important 2 marks. இந்த எக்ஸசைஸில் நிறைய 2 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. இப்போ 3 கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கு இல்லையா? எக்ஸாமுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஷின் கொடுப்பாங்க, 3 பாயிண்ட்ஸும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ரைட், பாருங்கள். சொல்யூஷன் ஃபார் பாயிண்ட் 1. The an is equal to n cube minus 2. What is the question? First 4 terms. இப்போ n-க்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு 4 termsனால் n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4 இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்? a1 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன். அப்போ 1 cube minus 2 is equal to 1 minus 2 is equal to -1. a2 is equal to 2 cube minus 2. The 8 minus 2 equal to 6. Then a3 is equal to, right, 3 cube minus 2 is equal to 27 minus 2 equal to 25. The a4 is equal to the 4 cube minus 2. This is 64 minus 2, right? 62. Therefore, first 4 terms. 4 terms கண்டுபிடிச்சா போதும். First 4 terms. என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்?
the a1 is equal to minus 1, so minus 1. The a2 is equal to 6, right? The a3 is equal to 25. The a4 is equal to 62. இல்லையா? இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் சம் பாருங்கள். The an is equal to minus 1 power n plus 1, n into n plus 1. a1 is equal to minus 1 power 1 plus 1, 1 into 1 plus 1, minus 1 power 2. This is 1 plus 1, 2. Minus 1 square பண்ண எவ்வளோ 1 இல்லையா? 1 into 2 is equal to 2. So டாட்னா இன்ட்டுன்னு அர்த்தம் சரியா? So a1 is equal to 2. அடுத்து a2 is equal to minus 1 power 2 plus 1, 2 into 2 plus 1, right? Minus 1 power 3, 2 into, this is 3, minus 1 power 3, minus 1, இல்லையா? Into 2 3s are 6, this is minus 6. a3 minus 1 power 3 plus 1 into 3 into 3 plus 1, minus 1 power 4, 3 into 4, minus 1 power 4, 1. Power even number வரும்போது என்ன ஆகிடும்? மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். into 3 4s are 12 is equal to 12. a3, right? அடுத்து a4 போடுவோம் இல்லையா? The a4 is equal to minus 1 power the 4 plus 1, the 4 into 4 plus 1, minus 1 power 5, 4 into 5. So this is minus 1, 4 5s are 20, this is minus 20. Therefore, first 4 terms. So a1 is equal to 2, a2 minus 6, a3 12, a4 minus 20, right? Now see the third point. So what is third point? an is equal to 2n square minus 6. The a1 is equal to 2 into 1 square minus 6. 2 minus 6 is equal to minus 4. The a2 is equal to 2 into 2 square minus 6. This is 2 into 2 square 4 minus 6 is equal to 2 4s are 8. 8 minus 6 is equal to 2. The a3 is equal to 2 into 3 the whole square minus 6. 2 into 3 square 9 minus 6. 2 9s are 18 minus 6 is equal to, this is 12. The a4 is equal to 2 into 4 the whole square minus 6. 2 into 16 minus 6. This is 32 minus 6 is equal to 26. Therefore, first 4 terms. So என்னென்ன வந்திருக்கு? a1 எவ்வளோ? minus 4. a1 is equal to minus 4. a2 is equal to 2 இல்லையா? a3 is equal to 12. a4 is equal to 26. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next problem, question number 3 in exercise 2.4. Find the nth term of the following sequences. முன்னாடி nth term கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு 4 terms கண்டுபிடிப்போம், ஃபஸ்ட்டு 3 terms கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா? இப்போ வந்து டேர்ம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. nth term அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட் நம்ம எழுதணும். an is equal to what அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா? The solution ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் 2, 5, 10, 17. இதோட nth term எப்படி இருக்கும், an எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்கள் இப்போ 2 இருக்கு இல்லையா? என்ன ஃபார்மேட்டில் எழுதுகிறேன் கவனிங்க. ஃபஸ்ட் என்ன செய்கிறேன்? 1 ஸ்கொயர் ஒவ்வொரு நம்பராக எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு 1 எடுத்துக்கிறேன். 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 1 இல்லையா? ப்ளஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்திருக்கா? அடுத்து 1க்கு அப்புறம் 2 எடுக்கிறேன். இந்த 2 ஸ்கொயர் ரைட். ஸோ 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் 2 ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 4. 4 ப்ளஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 5. 5 வந்துருச்சா? அடுத்து 3 எடுக்கிறேன். 3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. 3 ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 9. 9 ப்ளஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 10 வந்திருக்கா? அடுத்து 4 எடுக்கிறேன். 4 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. 4 ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 16 ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 17 ரைட். ஸோ
இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இப்போ என்ன ஃபார்மேஷனில் இருக்குது பாருங்கள், எல்லாம் ஒரே ஃபார்மேஷனில் கொண்டு வந்திருக்கேன்னா இப்போ ஜென்ரலாக இது எப்படி எழுதலாம்? த ஜென்ரல் டேர்ம் the an is equal to n பாருங்கள் எல்லாமே ஸ்கொயர் நம்பர் n ஸ்கொயர் எல்லாமே எப்படி இருக்குது? ஸ்கொயராக இருக்குது. the n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்ன போட்டிருக்கேன்? 1. this is the general term, right? இப்போ செகண்ட் டேர்ம் பாருங்கள், செகண்ட் பாயிண்ட் 0 1/2 2/3 எக்ஸட்ரா, ரைட்? இப்போ இதில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், 0 இல்லையா? அது இங்கே 1 எடுத்த மாதிரி இங்கே என்ன செய்கிறேன்? 1 ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இங்கே என்ன ஃபார்மேட் கொடுக்குறேன் பாருங்கள், 1 1லேருந்து 1 போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? 0, சரிங்களா? by 1 அப்படின்னு எழுதுகிறேன். அப்போது 0/1 ஈக்குவல் டு 0. ஏன் by 1ன்னு எழுதுகிறேன்? இங்கே ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது, சரியா? இப்போ ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் க்ரியேட் பண்ணோம். அடுத்து 2 எடுக்கிறேன். 2 - 1/2. 2 - 1 எவ்வளோ? 1. 1/2. அடுத்து 3 எடுக்கிறேன். 3 - 1 அதே நம்பரை கீழே கொண்டு வரேன். 3. 2/3, ரைட்? வந்துருச்சுங்களா? ஸோ இப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் போய்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள், n - 1/n, n - 1/n, n - 1/n, கரெக்டாக? therefore the general term an is equal to n - 1/n, right? now see the third point, 3, 8, 13, 18 etc. ஓகேவா? சொல்யூஷன் பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் 3 இருக்கா? 3 பாருங்கள், அடுத்து 8, அடுத்து 13, அடுத்து 18, எல்லா நம்பர்ஸுமே இந்த மல்டிபிள் ஆஃப் 5லேருந்து சப்ராக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். 3 இருக்கா? இப்போ என்ன செய்யலாம் பாருங்கள், 5 - 2 = 3ன்னு எழுதலாமா? 8 இருக்கா? அடுத்து மல்டிபிள் ஆஃப் 5 என்ன? 10. 10 - 2 is equal to what is that? 8. அடுத்து 15 - 2 is equal to 13. then 20 - 2 is equal to 18. is it clear? right? இப்போ இங்கே உள்ள நம்பர்ஸ் பாருங்கள், 5, 10, 15, 20 மல்டிபிள் ஆஃப் 5ல் இருக்குது. அப்போது இந்த an என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா 5n - 2 is -2. 5n - 2 கரெக்டாக கான்ஸ்டண்ட்டாக -2வே கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா? this is multiple of 5. அப்போ என்ன செய்யலாம்? 5n. so this is the general term for this question. புரியுதுங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். see the next problem, question number 4 in exercise 2.4. find the indicated terms of the sequences whose nth terms are given by the first point an is equal to 5n/n + 2, a6 and a13. the second point an is equal to minus of n square minus 4, a4 and a11, right? ஸோ பாருங்கள், ஃபைண்ட் த இண்டிகேட்டட் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்களோ அதை மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் போதும், சரிங்களா? a6ம் a13ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். த ஃபஸ்ட் ஒன் an is equal to என்ன கொடுத்துருக்கு? 5n/n + 2. இந்த மாடலில் கண்டிப்பாக 2 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க, கவனமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்போ a6 மட்டும் முதல்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். 5 × 6/6 + 2. 5 6 30/8. ஸோ 2 டேபிளில் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா? 15 this is 4. this is a6, ரைட்? அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கு? a13. 13 is equal to 5 × 13/13 + 2. this is 65 what is this? 15. இப்போ 5 டேபிளில் போடுங்க. ஸோ வாட் வில் கம்? 13 times by 3 5s are 15. this is a13, right? see the second point, the an is equal to -n square minus 4. a4 is equal to minus the 4 square minus 4. so minus 16 minus 4. so which is minus 16 minus 4 12. this is a4. அப்புறம் என்ன செய்யணும்? a11. the a11 is equal to minus 11 square minus 4. this is minus 121 minus 11 இல்லையா? so this is minus 117. a11 is equal to 117. புரியுதுங்களா? இப்போது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம்.